पावन निरंकार काल पुरख दसा स्वरूपा समूह शक्तिया जग जोत हाजरा को जुग सद गुरु धरती बख्शवाड़े गुरु हार साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब की साची नवाज खालसा साहब संता जोग हो हर रोज की तरह अंकुल सन बैठ के गुरु रसनाथ उचारी पवित्र नितनेम की बाणी रहरा साहब चौथी सत्य पाठ सर्व से सारिया ने मिलकर गुरु चरणा हाजरी दवाई अरदास के रूप में मुखवाग सुन के गुरु साहब सच्चे पातशाह पासों आग्ञा लईए शाम का दीवान सजाउन की सगे दीवान विच जो गुरु का इतिहास पीढ़ी वार चल रहा है। महाकवि संतोख सिंह ने गुरु कृपा पाके गुरु बख्श पाके कलम चढ़ती है। इतिहास नूं छंदाबंदी विच सवैयां कवितां विच रच करके सानूं सरवण कराउंदे हन। आपां मिल के विचार करते हाँ। गुरु का इतिहास गुरु की बबानियां कहानियां साहिब मेरा कीर्तनामा ये भी कदे पुरानियां नहीं होने वालियां। जिन्नी बार विचार करांगे ध्यावांगे समझावांगे बार बार उतना ज्ञान उतना स्वरूप आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार आप जी ने कल के दीवान विच सरवण किया। धन गुरु नानक पातशाह महाराज साहब जी पिता नूं सीधे राह पा के शुभ सिक्ख्या दे के सो उथों विदा होए आन के आप सच्चे पातशाह महाराज साहब जी काक सुंदर स्थान से पहुंचे हैं। तो आके उसनों दर्शन दिते हैं जो सो चिरंजीवी है बहुत लंबी आयु का मालिक है जिहड़ा कथा बहुत करता ते करी जांदा देवते ऋषि मुनि महात्मा उहदी कथा नूं सुनी जांदे है। जदों कथा का भोग पाया सब सच्चे पातशाह जी उस मौका मरदाना जी ने शब्द गाया तो उन्होंने बड़ा आनंद आया। इतना आनंद जिंदगी च उन्होंने कदे आया ही नहीं सी। गुरु की बाणी ते गाउण वाले गुरु साहब आप होण मरदाना जी होण रबाब भी सचखंड वालों आई होवे आ दुनिया का साज नहीं हो मैं भुलेखे च न रहे हो काल वालों बख्शिया होवे ओदा आनंद ओदा सरूर ओदियां धुनां सो गुरमुखो भावें मुसलमानी मत वालियां सरोद बंद कीते सी। साहब सच्चे पातशाह कहते अधीन जोड़िया बेप्रवाह सदा रंग हर के जातो पाल सुआमी महात्मा दी इन्ने हुंदे महाराज साहब किस तरह होण। पानी का शब्द गाया ते इलाके के महात्मा वालों हुक्म जारी होया कि गिरफ्तार कर लो। जिहड़ा फौजदार फौज लैके साहिबां नूं घेरा पा के गिरफ्तार करने आया उदों भी हजूर शब्द गा रहे सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ये जब लग जोबन सास है तब लग एहो तन देह। इस प्रकार शब्द गा रहे सन ते शब्द दियां धुनां जदों उन्हें सुनिया ते अपना आप ही भुल शब्द दे नाल गुरु साहिबां नूं कैद करने आया गिरफ्तार करने आया शब्द दे नाल नच्ची जान अपना आप ही भुल गया मैं किधर आया। पत्थर गुरमुखो चेतन हो जाते सी जड़ वस्तुआं चेतन हो जांदियां चेतन जड़ हो जांदियां। भावें ये महिमा दसम ग्रंथ विच महाराज साहब ने बहुत लिखी है। कृष्ण भगवान की भी कृष्ण अवतार की जो जड़ सरोनन मैं धुन त्याग के धाम तहां को धावे जो खग उड़ रहे नभ में आड़ रहे तुम जा सुन पावे तीर वह नी कांतरिया संदर की हो रहे डुबलावे। एक कृष्ण भगवान जी बांसुरी की शक्ति की मारा करा कोई नहीं ईर्षा कोई नहीं अपाश काल पुरख दे बनाया है। ये भगवान 16 कला अवतार भेजे अकाल पुरख दे तुसी बांसुरी वजाउंदे हो ते जड़ पत्थर चेतन होके तुर पई पत्थर पिघल जाते पत्थर मोम बन जाते पत्थर के पंजे लग जाते पत्थर की पिठ घुम जाती पत्थर नरम हो जाते पर पत्थर सिर नरम नहीं होते जिन्हों के बहुते कठोर ने सारी उम्र सुनते लंघ जाए सारी उम्र पढ़ते लंघ जाए। आम दुनिया नालों भी जीवन ज्यादा बिगड़िया होवे पत्थर नालों सख्त नहीं। जानना करो ख्याल देवो तो तुलना दे के देख लो उन्होंने सामने इतिहास है। इस प्रकार साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी पत्थरां नूं मोम करदी है तैंतां नूं
ਸਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਭ ਕਾਸ਼ ਉੱਡਦੇ ਠਾਂਡ ਰਹੇ, ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਪ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਕ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਲੋ ਹੋਈ, ਨਿਤ ਪਰਲੋ, ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋ, ਬੰਤਰ ਪਰਲੋ, ਮਹਾ ਪਰਲੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸਰਾਫ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਦਾ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਲਿਆਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਕੰਬਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਮੰਦਿਰ ਬੈਸਾ ਕਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਨ ਆਵਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਚ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਆਖਰ ਦਾਤਾ ਜੋਗਰ ਜੋ ਸੇਵਕ ਨਹਿ ਤਾਸ, ਪਾਵੇ ਜਨਮ 100 ਸਨਮ ਜੁਗਸਵਾਨ, ਬਹੁਰ ਸਵਚ ਕੁਲਵਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਖ ਦੱਸਦਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ, ਉਸਤਾਦ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵੇ ਜਨਮ 100 ਸਵਾਨ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਵੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਤ, ਆਦਿਕ ਚੂੜੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਚਾਹ ਦਰੋੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਲਾਉਣਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਲਮੀਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸੂਰਾਂ ਚੋਂ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਛੂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੱਛੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਭਾਵ ਸ਼ਿਵਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਭਾਸ਼ ਸੇ ਬੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬੈਸਾ ਕਾਲਾ, ਤੇਸ਼ਨ ਆਵਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਉੱਠ ਕਰ ਤਬ ਨਾ ਕੀਨ ਸਨਮਾਨਾ, ਸਿਰ ਨਾ ਨਵਾਇਓ ਗੁਰਬਚਨ, ਗਰਭ ਮਹਾਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮਾਨ ਅਮਾਨ ਏਕ ਕਸਮ ਤਾਂ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਕੇ ਹਰਕ ਸੋਗ ਹਿਰਦੇ ਨਹਿ ਜਾਂਕੇ। ਸੋ ਸਮ ਦਰਸੀ ਨਹਿ ਬੋਲਿਓ ਸੋਈ, ਗਿਰਾ ਗਰੀਸ ਭੌਣ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਗਿਰਾ ਗਰੀਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨਰਕ ਅਪਰੀਏ ਜਾਈ, ਐ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪਾਓ। ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਤਿਰਕਦ ਬਹੁਤ ਜੋਨ ਫਰਮਾਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪਾਓ, ਨਰਕ ਭੋਗ, ਫਿਰ ਤਿਰਕਦ ਚੋਂ ਕਿਰਲੀਆਂ, ਸੱਪ, ਸੂਰ, ਕਾਂ, ਸੋ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿ ਇਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਣੀ। ਤੂੰ ਜੋਗ ਤੋਂ ਅਜੋਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਅਵਸ਼ ਸੋ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ।
ਜਗਦੰਬੀ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਹੰਕਾਰ। ਵਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੂੰ ਦੰਬੀ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਾਤ ਚੁੰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਵਰ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਨਰਕ ਅਬ ਪਰਿਏ ਜਾਈ। ਆਏ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤ ਨ ਮੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕਮਜਾਤੀ ਵੜੀਏ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਮਜਾਤ ਕਮਿਊਨੀ ਜਾਤ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ, ਨੀਚ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ। ਨਰਕ ਅਬ ਪਰਿਏ ਜਾਈ, ਪੈਣਾ ਪਊ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਗਤ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਈ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਗਤ ਚੂਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੂਨਾ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰੀ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰੀ। ਭੋਗ ਅਵਗਿਆ ਕੋ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਭੋਗ ਅਵਗਿਆ ਕੋ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊ। ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ ਸੋ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਦਾਨ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ, ਤੀਰਥ ਢਾ ਲਵੇਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, 7ਵੀਂ ਪਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਗਦੰਬੀ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਤੂੰ ਦੰਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਰਸਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਹਰਾ ਕਰੇ ਵਿਸ਼ਨ ਸੋ ਦਰੋ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਰੋਹ ਵੈਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਮ ਡੰਡਾ ਸਹੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪਊ ਤੈਨੂੰ। ਹੋ ਕਸ਼ਟ ਅਧੀਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨਿਓ ਸ਼ਰਾਪ ਜਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੋਰਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਭਈ ਦਇਆ ਤੇ ਸ਼ੰਭ ਨਿਹੋਰਾ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਉਸਤਤ ਠਾਨੀ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੋਭਾ ਸਿਫਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰ ਚੂੜ ਬੋਲੇ ਪੁਨ ਬਾਨੀ। ਚੰਦਰ ਚੂੜ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ। ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਦਰ ਚੂੜ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਥੇ ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਮਾਨੀ ਆਈ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਚੰਦਰ ਕਲੰਕ ਲਗਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਜਨ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਦਿਜ ਤੋਰ ਦਇਆ ਕਰ ਜਾਂਕੋ। ਹੇ ਦਿਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੋ ਹੇ ਦਿਜ ਤੋਰ ਦਇਆ ਕਰ ਜਾਂਕੋ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਜਨਮ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਡਾਲ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਰਹੂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਰਹੂ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਹੂ। ਸਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਸੁੱਧ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਚੇਤਾ ਰਹੂਗਾ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਤ ਹੈ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਭੋਗੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਹਿ ਨਰਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘੋਰਾ। ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ,
ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਪਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਿਓ ਤਬਹਿ ਮੈਂ ਨਰਕ ਮਝਾਰੀ। ਤੋ ਕਾਕ ਸੁਣ ਦੱਸਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੰਤ ਮੈਂ 1000 ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਸਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਿਖੈ ਪਰੀ ਜਮ ਫਾਸਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਗਰ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਪੈ ਗਈ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਮੇਰੇ। ਬੀਤਿਓ ਕਾਲ ਕਿਤ ਤਬਹਿ ਨਿਕਾਸਾ। ਬੀਤਿਓ ਕਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਕਾਸਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨਰਕ ਭੋਗ ਲਏ ਬੇਅੰਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪੁੰਨ ਭਰਮਿਓ ਸਭ ਕੇ ਮਾਹੇ। 84 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜੋਨ, ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੇ ਮਾਹੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਸਰੀਰ ਨਹਿ ਕੋ ਰਹਿਓ ਜਹ ਮੈਂ ਜਨਮਿਓ ਨਾਹੇ। ਕਾਕ ਸੁਣ ਦੱਸਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਧਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗਾਂ ਫੇਰ ਉਸੇ 84 ਚ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਓ ਪਈ ਬੌਰੋ ਵਿਪਰ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਵਿਪਰ ਜਨਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਨ ਮਹਿ ਮਨ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਦਾ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ, ਵਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਗਨ ਉਪਾਸਨ ਮਹਿ ਮਨ ਲਾਵਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਜਨਮ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੋਹਿ ਰਹੀ। ਉਸ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੁਧ ਸਬਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸੋ ਬਰ ਭਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਰ ਭਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਲੋਮਸ ਰਿਖ ਪਾਹੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਮਸ ਰਿਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਬੈਠਿਓ ਸੁਣਨ ਬਚਨ ਚਿਤ ਚਾਹੀ। ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਚਾਹਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕਈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਢੋਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਢੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰੇ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਟੱਗਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਹਿਟ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਫੇਰ ਨਾ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਲੋਮ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵਾ। ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਲਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਪਾਸਤਾ ਸਰਗੁਣ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਰੁਚੈ ਨਾ ਕੋ। ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਸਮਝਾਵਤ ਸੋ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਜੋ ਸਗੁਣ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਪੁੱਜਣਾ ਕਰੋ ਸਗੁਣ ਮਹਿ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਗੁਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤਰਕਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੂ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਜਤ ਕਰਦੇ ਆ
ਰਸਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਮ ਮਤ ਲਖ ਲੋਮਸ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਲੋਮ ਸਰੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਲੱਖ ਲਈ ਮੂੜ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਛ ਰਿਸ ਬੋਲਿਓ ਅਸਰੀਤੀ। ਕੁਝ ਕੋ ਦੇ ਮਨ ਚ ਰੇਸ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਤਲਕ, ਬੋਲਿਓ ਆਸਰੀ, ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਸਹਿਤ ਬੋਲ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੋ ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਣਕ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੜਾਕਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੰਦਰੀ ਸਗਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਗ ਜੋ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ। ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਾਵਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਨ ਗੂੜ ਮੈਸਨੀ ਧੀਰ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਫੜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਫੜੋ, ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੂੜ ਮੈਸਨੀ ਸੰਗ ਆ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕਾਂ ਬਣ, ਤੇ ਕਾਂ ਸਨੇਹ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਾਣੀ ਚ ਪਗ ਚੋਟੋ ਨਾ ਕਾਕਾ ਕਾਰੇ, ਦੇਖ ਮਿਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਮੇਰੀ ਭੋਡਾ ਪਿਰਾਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਖਾ ਸ਼ਕਨ ਸਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਕੱਢਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਲੈ ਲੋ ਤੇ ਔਗਣ ਉਹਦੇ ਛੱਡ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੋਰਤ ਬਚ ਮੇਰੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੋੜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਮੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਸੋ ਤੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਫਿਰ ਭਾਵ ਗੁਣ ਸਸਤਾ ਚਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਮ ਖਗ ਸਬਨ ਤੇ ਸਹੋ ਸਰਾਪ ਅਬ ਮੋਹੇ। ਅਦਮ ਖਗ ਨੀਚ, ਅਦਮ ਨੀਚ ਖਗ ਜਾਨਵਰ ਸਬਨ ਸਹੋ ਸਰਾਪ ਅਬ ਮੋਹੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਪ, ਖਗ ਜਾਨਵਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਜਾਨਵਰ, ਤੂੰ ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਸਹੋ ਸਰਾਪ ਅਬ ਮੋਹੇ, ਮੇਰਾ ਸਰਾਪ ਪਹਾਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਬਾਇਸ ਦੇਹ ਤਬਹਿ ਮਮ ਭਈ। ਇਹਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਇਸ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਟੋਪਸ ਦੇ ਸਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ। ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੇ ਉਸਤੁਤ ਕਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਲੋਮ ਸ਼ਰੀਕੀ ਦੀ। ਸਤ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ ਰਿਖ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਰਿਖੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਭਾਨ ਉਦੇ ਦਿਨ ਪਛਮ ਹੋਏ, ਪੁਨ ਮੇਰ ਚਲਾ ਸਹਿ ਜੀ। ਰੇ ਸਰੰਗ ਸਿਲਾ ਹੋਏ, ਪਦਮਾ ਅਗਨਲ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਕਭੀ ਕੀ। ਸਾਧਕ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗਰਾ ਨਾ ਕਹੇ ਕਭੀ ਕੀ। ਭਾਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਓ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਓ ਨਾ ਚੜੇ, ਲੈਂਦਿਓ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲਨੇ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਲੈਂਦਿਓ ਚੜ੍ਹ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਨ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਪੰਚਮ ਹੋਏ, ਪੁਨ ਬੇਰ ਫੇਰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨ, ਚਲਾਏ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁਨ ਮੇਰ ਅਸਲ ਚਲੇ ਅਫਸਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਅਭੀ ਗਰੇ ਸਰੰਗ ਸਿਲਾ ਗਿਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਰੰਗ ਛੋਟੀ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਦਮਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ। ਧਰਮ ਕੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਨਤ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਕਭੀ।
ਅਗਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਤੇਰਾ, ਪਾਣੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਮੁਖਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੇ ਜਾਪਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਣ ਮੁਗਧ ਨਾਰ, ਮੂਰਖ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੋਰ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਅਰਪਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਣ ਮੁਗਧ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਾਲ ਕਹਾਂਦੇ, ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪੇਟ ਮੰਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਮੁੱਢੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਡਾਹਣੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਡਿੱਗ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ 84 ਭੁਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਰਿਖ ਤੇਰਾ, ਰਿਖੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਲਖੋ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਰਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਚੇਰਾ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਬ ਮੋਹ ਪਰ ਕੀਜੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਬਰ ਇੱਕ ਦੀਜੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਗਲਤ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਾਇਸ ਬਾਪ ਧਰ ਬਿਸਰੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਇਸ ਬਾਪ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਾਰੂੰਗਾ, ਬਿਸਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ ਤਤ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੁਨ ਲੋਮਸ ਰਿਖ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਲੋਮ ਸ੍ਰਿਖੀ ਮੇਰੀ ਦੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਪੁਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਰਸਾਲਾ, ਰਸਾਲਾ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿਲ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਹੋਵੈ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤਵ ਗਿਆਨਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਹੂ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਤਮ ਰੂਪ ਲਖੇ ਸੁਖ ਥਾਨਾ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਲੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਤੁਝ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਅਬ ਮੋਰੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵੋਂ ਔਰ ਬਹੋਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬਹੋਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਜਬ ਕਰ ਚਿਤ ਚਾਹੀ, ਲੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ। ਮੌਤ ਮੰਗੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਅਵਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮਰਜੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਚਾਹੇ ਮ੍ਰਿਤ ਹਵੈ ਕਬ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗੜਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਦੋਦਾ ਜੱਟ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ, ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ। ਇਹ ਮਨੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਘਰ ਬਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਆ ਵੇ ਦੁੱਧ ਭਲਾ। ਜੱਟ ਭੰਗ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੋਧਿਆ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਛਕ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਹੀ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ। ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਕੜ ਭੱਜ ਗਈ, ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨਾਂ ਚ ਬਲ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੰਨ, ਆ ਬਰਤਨ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਨੇੜਿਓਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਹੱਥ ਸਾਫ ਪਹਿਲੋਂ।
ਚੰਗਾ ਜੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ, ਟੋਬਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣਵਾ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਜੋ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਧੇਣਵਾ, ਗਊਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਬੈਠੇ ਰਲਾ ਕੇ ਛਕੀ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਓ ਟੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮੱਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਲੈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਖੂਹ ਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਧੂਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਣਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਧੂਏ ਬਲਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕ, ਤੀਰ ਖਾਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਧੂਵੇਂ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ। ਲੱਗੇ ਠਰੂ ਕਰਨ, ਆਏ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਰਬਾਬੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਜਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਫੌੜੀ ਆਪਣੀ ਭਿਓ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਈ ਆਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗੰਗਾ ਆ ਜੂ, ਪਰ ਭੌਂ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖੀ ਨਾ। ਅਦ ਬਚਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਫੌੜੀ ਗੰਗਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬਖੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੇਖ ਤੇ ਲਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਪਛਤਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੌਂ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਸਿੱਧੋ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਆਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਲ ਲਿਆਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਗਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਗਰ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਗਰ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਫੇਰਦੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਦ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਉਡਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਾ ਛਵਾੜਿਆ ਸੀ, ਸਖਤ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਸੁਨ ਤੇ ਕੇ ਅਸ ਬੈਨ, ਹਰਖਤ ਆਵਾਂ ਖਾਨ ਇਹ। ਸੁਨ ਤੇ ਆਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨ ਬਦ ਹਰਖਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾ ਥਾਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਭੀ ਵਿਸਾਲ ਮਨ ਚੈਨ ਨਹਿ ਤਿਆਗੂ ਅਬ ਦੇਹ ਕੋ। ਭੀ ਵਿਸਾਲ ਮਨ ਚੈਨ ਨਹਿ ਤਿਆਗੂ ਅਬ ਦੇਹ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਾਲ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਸੁਖ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਗੂ ਨਹਿ ਤਿਆਗੂ ਅਬ ਦੇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ। ਦੋਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਦੋਦਾ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜਿਉ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ? ਮਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂ। ਦੋਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ, ਪੋਤਰੇ ਪੜੋਤੜੇ, ਨੋਵਾਂ ਪੋਤ ਨੋਵਾਂ, ਗਾਹ ਤੋਂ ਗਾਹ। ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਢਾਏ ਪਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੋਹਾਂ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਮੌਤ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂ ਕਾਗ ਸੁੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਲੋ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਸ ਆਏ ਕਾਕ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਜਿਓ ਅਬ ਜਾਏ ਰਹੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਸਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਓ ਪਈ ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਾਕ ਸੁੰਦ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਤਾਈ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਣਾ ਕੀਤੀ। ਚਲਨੇ ਤਿਆਰ ਭਏ ਜਗ ਰਾਈ। ਜਗ ਦੇ ਰਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਕਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਪਰਸ ਪਰ ਦੋ ਦਿਸ਼ ਬੰਧਨ। ਕਰੀ ਪਰਸ ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ। ਜੇ ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਸਰਦਾ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਰਜ ਗਮਨੇ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਦਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਪਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਮਨੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਜੇਠਾਂ ਦਤਾ ਤ੍ਰੇ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਹੋ ਜੀ ਸੁਜਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਥ ਅਮਲਕ ਆਤਮ ਗਿਆਨਾ। ਹਾਥ ਆਮਲਕ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਆਮਲਕ ਔਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਦਾ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸਭ ਜਗ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਜਿਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਪਦ ਜਗਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾ ਬਿਰਗਤ ਬਹੁ ਫਿਰਿਓ ਉਦਾਸਾ। ਬਿਰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਰਸਾਂ ਕਥਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਸਤ ਚਤਰ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੀਨੇ। ਬਿਨਸਤ ਜੀਤ ਚਤਰ 24 ਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਧਾਰੇ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ 22 ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਲੋੜ ਪਈ ਕੁਛ ਛਕਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਲ ਛਕਣੇ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਉਖਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਲੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਛੱਡਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਛਣਕਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਤੂੰ ਛਣਕਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੂੜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਲੜਦੇ ਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਇੱਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਖੋਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਤਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਲ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਬੋਟਰਾਹ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਸਤ ਚਤਰ, ਚਤਰ ਚਾਰ ਤੇ ਬਿਨਸਤ ਦੀ 24 ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ।
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਰੰਗ ਮਹਿ ਭੀਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਨ ਸਮ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੁਖ ਤਿਆਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਸਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੱਕੇ ਕੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਟੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸੋ ਅਨੁਰਾਗਾ ਅਨੁਰਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਪਰਮ ਤਤ ਬੇਤਾ ਰਸ ਲੀਨਾ ਬੇਤਾ ਨਾਮ ਜੀਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮ ਤਤ ਦਾ ਬੇਤਾ ਜਾਣਨ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰਮ ਤਤ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਮਹਾ ਮੁਨੀ ਗੁਣ ਗੁਨਹਿ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ਤੇ ਮਹਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਸਭ ਗੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਜਾਤ ਪੇ ਠਾਂਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਂਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਸੋ ਪੌੜਿਓ ਔਰ ਆਨੰਦ ਬਾਡੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜਿਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿਨੂੰ ਕਿਛੂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਨੀਤ ਜਹਾਈ ਹਮ ਹੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਖਾਏ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਦੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਤੇ ਔਗਲੇ ਚ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੜੀ ਰਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗੇ ਬੱਧੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਿਤਰਾ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਰ ਚੰਗੀ ਪਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਭਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਕੜੀਏ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਲੰਘ ਹੈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਲੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਤੋ ਚਲੋ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਨੀਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਿਓ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸੋ ਜਉਦਾ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇਗਲ ਕੱਪੇ ਚੁੱਖ ਪਵ ਨਹੀਂ ਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਣਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋ ਪੌੜਿਓ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਵਾਢੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦਰਿਤ ਦੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਚੁੱਪ ਠਾਨੀ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਰਸ ਕੋ ਰਸਕ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਸ ਤੇ ਰਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲੋਕ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਪੌੜਾ ਕੌਣ ਮਹਾਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਡ ਉਨ ਮਤ ਦੇ
ਜੇ ਭਾਰੀ ਵੱਡੀ ਉਨ ਮਤ ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਅਡੋਲ ਮਸਤ ਮੁਖ ਧਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮਸਤ ਭਾ ਮਸਤੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਖੋਂ, ਤੇ ਅਡੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਬੁਲਾਏ ਕੈ ਬੋਲ ਸੁਣੀ ਜੈ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਬਵਰੋ ਆਪਣੋ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਪਨੀਜੈ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਣੀਜੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਕਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ ਮਹਾਨਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇय, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਭਇਓ ਵੱਡੋ ਅਵਧੂਤਾ ਅਵਧੂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਗਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਜਿਹੇ ਕੀ ਮਤ ਪੂਤਾ ਇਹਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਤ ਪੂਤਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇय ਜੀ। ਸਦਾ ਵਿਦੇਹੀ ਰਹਤੇ ਅਡੋਲਾ ਇਹ ਦੇਹ ਤੋਂ ਵਿਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਲਣ ਦੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਬਗਰ ਬਗਰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗੋ, ਅਡੋਲਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਓ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਅਤੋਲਾ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਅਤੋਲਾ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਮਿਣਿਆ ਜਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਕਹਾਣੀ ਸੋ ਉਸ ਮੌਕਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਿਲੋਕ ਪੁਨ ਬੋਲਿਓ ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਬਿਲੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹਦਾ ਲੱਥਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਮਨੇ ਸੁਨਿਓ ਸੋ ਨਾਮਾ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਿਓ ਸੋ ਨਾਮਾ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ ਭਾ ਜਗ ਅਭਿਰਾਮਾ ਅਭਿਰਾਮਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇय ਜੀ ਹਨ। ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਚਨ ਦੇਖਾ ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੋਚਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸ ਅਵਧੂਤ ਵਿਸ਼ੇਖਾ ਪਰਮਹੰਸ ਅਵਧੂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਿਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬ ਇਹ ਬਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਦਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸੇ। ਗਿਆਨ ਬਚਨ ਕੋ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਤ ਹੋਏ ਲਖਾਈ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੜਵੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਖੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਲੈਣ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖ ਲੈਣ ਖੜੀਆਂ, ਕਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਬਾਨਣ ਤੇ ਚੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਵੇ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚਮੜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਕੋਠੀ ਭਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੱਕ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚੱਲੇ ਲਾਗੇ ਵੀਰੇ ਖਾਨ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਟੇਢਾ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਟੇਢਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਗੁਫਤਾਰ ਦਫਤਾਰ ਦਸਤਾਰ। ਬਾਣੇ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ। ਬਾਣੇ ਦਸਤਾਰ ਗੁਫਤਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਤਾਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ ਦੂਸ਼ਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਭਨੇ ਤਬ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਭਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤਾਬੀ ਉਸ ਮੌਕਾ। ਤੁਮ ਹੋਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੋਲਤ ਨਾਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਤ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲਗ ਦੇਹ ਨਿਰਾਸ ਨਾ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੋ ਮਨ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਖੋਲੋ ਨੈਣ ਰੱਖੋ ਮਨ ਕੋ, ਫਿਰ ਖੋਲਣਾ ਕਰੋ ਨੇਤਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਿਲੋਕ ਨਾ ਚਿਤ ਡੁਲਾਹੀ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਏਕ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਾਰੀ ਥਾਈ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਘਟ ਕੋ ਨਹਿ ਆਹੀ, ਬਿਨਾ ਘਟ ਕੋ ਨਹਿ ਆਹੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਵ ਆਏ ਹਨ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਥਾਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋਈਆ ਦਾਤ ਕਹੈ ਕੁਛ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਜਗ, ਦਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਕੋ ਨਹਿ ਮੋਹਿ ਸੁਭਾਉ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ। ਆਸ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਇਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੀਨ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਾਹਿ ਡੁਲਾਉ, ਮਨ ਭਾਵ ਕੀਨ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਤੇ ਨਾਹੇ ਡੁਲਾਈ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਧਾਵਨ ਤੇ ਕਿਉ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਮ ਪੈ, ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਔਰ ਬੀਜ ਬਸਿਓ ਤੇ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਉ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਮੈ ਰੋਮ ਰਚਿਓ ਸੋ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਯੋ ਰਸਨਾ ਅਬ ਬੈਨ ਅਲਾਉ, ਕਯੋ ਰਸਨਾ ਅਬ ਬੈਣ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸੱਚਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਘੱਟ। ਪਾਣੀ ਜਨ ਕੀ ਰਸਵਤੀ, ਮਨ ਕਾ ਆਪਾ ਖੋਏ। ਔਰ ਕੋ ਸੀਤਲ ਕਰੇ ਆਪੋ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਸੁਖ ਬੁਝੇ ਚਾਹੂੰ ਔਰ। ਵਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤਜਿਓ ਬਚਨ ਕਠੋਰ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਉ ਸੰਭਲ ਸਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਤੇ ਮਦ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਸੁਨ ਤੇ ਮਤ ਕੋ ਉਹਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ। ਧਨ ਤੁਮੇ ਮਨ ਰੋ ਰਹਿਤ ਅਡੋਲੇ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਦਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਰਹੋ ਮੀਨ ਜਿਉ ਮਗਨ ਸਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨ ਮਨ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲ ਕਟਕਾ ਦਿਗ ਲੰਕਾਰਾ, ਕੁੰਡਲ ਕਟਕਾ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਲੰਕਾਰ ਭੱਟ ਉਸਨ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਪੂਰੇ ਔਰ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਵੀ ਕੂੜ ਜਾਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਬਾਟੀ, ਪੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਸੀ ਬਾਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੋ ਕੰਚਨ ਹੈ ਸਰਬ ਆਧਾਰਾ, ਜੋ ਕੰਚਨ ਹੈ ਸਰਬ ਆਧਾਰਾ, ਆਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਸਾਚੋ ਨੀਕੀ ਵਿਦ ਧਾਰਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਕੀ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ ਕਹਿ ਕਰ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮਾਹੀ, ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖਤ ਪੇ ਦੋਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਦਿਸ਼, ਹਰ ਖਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸੀ ਸੁਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਈ। ਏਤਕ ਕਾਲ ਬੈਠਦੇ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਏਕ ਤਕਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਚਲਣੇ ਤਿਆਰ ਭਏ ਸੁਖ ਰਾਸਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਹਨ। ਆਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੌਰ ਸਿਧਾਏ, ਸਿਧਾਏ ਤੁਰ ਪਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਸੁਖ ਸਦਨ ਸੁਹਾਵਨ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਬਦਨ ਮੁਖ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਘਰ ਸੁਹਾਵਨ। ਸੋਭਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧਿਆਏ ਭਇਓ ਮਨ ਕਵੀ ਜੀ ਭਾਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਦਿਕ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਣਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ